अरुंधति ज्वेलर्स प्रेजेंट्स सिंहद्वार। एरो कौन कहलु मो हॉस्पिटल अच्छी बोली कुना तो फोन करथिला। हाँ बापा सी केमिति जानला मो एठी अच्छी बोली। आमे तो सेया भाबुचु। बाबा मते गाड़ीटा एक्सीडेंट कर देगी कोड़े पड़ेला मोर चेता नथिला लोक माने आनी मते एठी छाड़ देई गले। चट्ट बाबू कहते से गोड़ देखा को आसते आ मते आनी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कले। कुना एठी कहीं आसला सी मते देखला केमिति सी सरस्वती की फोन न करी तोते कहीं फोन कला। छाड़ू बापा ए विषय डिस्कशन करिका कुछ लाभ नहीं। ना ना से पिलाटा प्रति मोर संदेह आहरी बढ़ी जाउची। दुनिया रे लोकों को चिन्हिबा दरकार। ताकू जेल पठे कि समुदी बढ़िया काम करचंती। मो समुदी को सी हाथ उठेबो तार एते साहस। अच्छा बापा आपण को गाँव रे किए गुंडा माने आपण को माड़ मारथिले आ से बंचई थिले ए कथा कोन सत्य? बापा तम मानक सब कथा शुणी मत लगुच से ही मो पछरे गुंडा लगे नहले चारि पांचटा लोकों को एका मारी हटई देला ना केमिति। एबे मो सब बुझी पारुची सेटा थोकेबाजटा। छाड़ बापा कुन्ना भाई विषय सत कौन मिछ कौन न जानी तांको गाड़ी दियोनी। सत कौन माने सेटा बदमाशटा। मु तम घर को जो दिन आसी फोन रे तार जो कथाटा रेकर्डिंग होता मु शुणिली से दिन मु ता ऊपर रागिची। बापा आपण आराम रे सोंतु तांको विषय भाबी कि व्यस्त होंतु नि। दुनिया रे किए केते प्रकार अभिनय करूची केमिति चिन्हिबो केमिति जानिबो। हमें कलाकार माने चरित्र रे थिला बेले सेमती अभिनय करू। अभिनय परे रंग पोछि देई प्रकृत रे हमें जा सेया ही जाऊ। हेले मुहरे रंग न मारी जो माने दुनिया दांडरे अभिनय करती तांकु चिन्हिबा बहुत कष्ट। छाड़ बापा माँ आज आसुची आउ टिके परे आसिक एठी पहुँचबो। मते बापा फोन करी कहले कस्तूरी ए बाबा कौन बापा? बाबा तमें दी जन मोर गोटे कथा रखिबो। कौन बापा? मालू तो माँ आसिले ताको कहबुनी मते किछि देखा जाउनी बोली नहले तो माँ बहुत कांदिबो। किंतु बापा तुमको न कहले भी से जानी देबेनी। ना ना मु स्टेज रे एमिति रोल केते करिछि। हजार 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 दर्शक थाती केई जानी पारंतिनी। आउ जेते बेले जानती ताली मारती मु जणैला परे जाई जानती। ए नारायण गोसाई
ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବାପା ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟେଜରେ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଏ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଲଢ଼େ। ସେଇ ରାଗ ସିଏ ବି ସୁଝଉଛନ୍ତି। ନହେଲେ ନହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଜୁଇ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ବାପା ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଖି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କସ୍ତୁରବା କଥା ଜାଣିବ, ତାକୁ ଜଣେଇବନି, ତାକୁ କିଛି କହିବନି, ଜମା କହିବନି, କିଛି କହିବନି। हेलो ମୁଁ ଆଶା କହୁଛି हाँ कहतु मैडम କୁନା ଭାଇଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କୋର୍ଟରେ, ଆପଣ ତ କିଛି କହିଲେନି। बुझे मैडम मत छाड़ी आप दुई जन बड़ लयर लगे कौन पाई ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? एडवोकेट प्रधान बाबू फेमस क्रिमिनाल वकिल से थरे कोर्ट आचार्य कले बहुत टंका लियंती से अंकित बाबू कोर्ट रे आर्गुमेंट करथिले। ନା ନା ମୁଁ ସେମିତି କାହାକୁ କିଛି ଜାଣିନି, କାହାକୁ ବି କିଛି କହିନି। के जानी कौन है आउ जने सतीश बाबू बहुत सीनियर से भी प्लान करथिले तीन जन गोटे छोटिया केस पाई किंतु हला कौन ମାନେ अंकित बाबू रियली मैड। गवर्नमेंट वकील जमी बापा के नाम पचार किसी कहलेनी एमती तो किसी कहून कौन मुंड को उठला के जानी से कोर्ट भीतर मिसबिहेव कले ସେଇଠୁ निर्दोष खलास होता किंतु जेल गले। हाँ बापा ହେଲା ଠାକୁର ତମକୁ କୋଟି ପରମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଗିଛ ମୋ ଉପରେ? ମାରେ मते जा मरण होनी मते रागिकी केते कौन कथा कहीदेलु मो झिया छाड़ समुद्री समय और परिस्थिति सेमती थिला पार्टी तुमर बाहरी थिला हेले मनरू नुह मार अंतर सबु बेले कोमल सेठी स्नेह था घृणा नुह। ଆପଣ ତ କେତେବେଳୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଏଠିକି ଆସିବା ଡେରି ଦେଖିକି ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରୁଥିଲୁ। कस्तूरी तो तो बापा कहाँ थिलो कौन ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡନି ମା, ବାପା ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆକ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲେ। हाँ ଯାତ୍ରା डायलॉग मारिबा तो ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ।
ଥରୁଟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ରାତି ଦିନ ବି ତାଙ୍କର ଜଣା ପଡ଼ିବନି, ଗପି ଚାଲିଥିବେ। ତମ ଉପରେ ସେ ଆଉ ଅଭିମାନ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ନା ବାପା, ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ବାପା ବୁଝିଗଲେ। ଆରେ ତମେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବୋଲି ଝିଅ, ବୁଝିବେନି? ଚାଲ ସମୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲ। ଓହୋ, ଆରେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁ ସରସ୍ୱତୀ? ଆରେ ମୋର କିଛି ହେଇନି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ପାସ୍ କରିଗଲା, ତା ପବନରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋର ତ କିଛି ହେଇନି, ଦେଖୁନ ହାତ ଗୋଡ଼ ସବୁ ମୋର ଚାଙ୍ଗା ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଯେ ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ତମର ସବୁ ମିଛ କଥା ଗୁଡାକ ମୁଁ ଧରି ପକାଏ, ଜାଣିକି ବି ମୋ ଆଗରେ ମିଛ କଥା କହୁଛ। କୁହ, 5 ଦିନ ହେଲାଣି ତମେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଫୋନ କରିନଥିଲ? କୁହ। ଆରେ ଫୋନ କେମିତି କରିବି? ମୋ ଭରା ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୋ ଫୋନଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଫୋନ କେମିତି କରିବି? ସମୁଦ୍ରକୁ ପଚାରୁନ। ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁମା 5 ରାତି ଜମା ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତୁ ବୁଝେଇଦେଲୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ନିଜେ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ତାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି? ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଲ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି? ସରସ୍ୱତୀ ମୋ କଥା ଜମାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ସେ ଭାବିବ ମୋର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଏ ଠାପୁଆଟା ବି ସେଇଆ। ସମୁଦି ତମ ପତ୍ନୀ, ସିଏ ତମ କଥା ଭାବି କାନ୍ଦିବେନି? କିନ୍ତୁ ସମୁଦୁଣୀ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କିଛି ହେଇନି। ଜଟବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଖରାପ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସରସ୍ୱତୀ, ହେଲେ ଲୋକ କହିବ ତାଙ୍କୁ। ମୋର ଢେର ସେବା ସିଏ କଲେଣି। ଏ ସରସ୍ୱତୀ, ତମେ ଇଏ ଶାଗୁଆ କଲର ଶାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧି କାହିଁ ଯାଇଛ? ବାପା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆରେ ତରବର ହେଇକି ବାହାରି ଆସିଲି ତ, ହାତରେ ଯୋଉଟା ପଡ଼ିଲା ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲି ଆସିଛି। ଏ ସମୁଦି, ଠିଆ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି? ବସୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ବସନ୍ତୁ। ନା ନା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି। ଠାପୁଆ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ। ତୋର ଆଉ ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ନାହିଁ କି ରେ? ସେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପିନ୍ଧୁଛୁ? ଆଉ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଘରକୁ ଆସିବୁ, ଗୋଟେ ଫିଟଫାଟ ହେଇକି ଆସିବୁ ନା। ଆଉ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମୁଦିଙ୍କ ଘରେ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଲି। ହଁ ଆର ମୁଁ ଖାଲି ଭଲ ହେଇଯାଏ, ଡେଲି ସମୁଦ୍ର ଘରକୁ ଯିବି, ହଇରାଣ କରିବି। କହିବି ସମୁଦି ପଖାଳ ଭାତ ଆଣ, ଦହି ମିଶେଇକି ଆଣ, ଶାଗ ଭଜା ଆଣ, ଆଳୁ ଚକଟା ଆଣ, ବଡ଼ିଚୁରା ଆଣ, ମିନ ମାଛ ଆଣ, ଆଉ ଜମେଇକିରି ଖାଇବା। ତମେ ଏକା ନୁହଁ, ଦୁହେଁ ବସିକି ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି, ତମ ଆଖିରେ ତ ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସମୁଦୁଣୀ ଶାଗୁଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ସମୁଦି, ତମ ଆଖିରେ ତ ଏବେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ସମୁଦୁଣୀ ଶାଗୁଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି?
ମାନେ ମୋର ମୋ ଆଖି ଆଖି କଣ ହେଇଛି ତମ ତମ ଆଖି କଣ ହେଇଛି କୁହ ମତେ କୁହ ତମ ଆଖି କଣ ହେଇଛି କୁହ ମତେ କିଛି ନୁହଁ ଆଖି ଭଲ ହେଇଯିବ। ସତ କଥା କୁହ ମତେ କଣ ହେଇଛି ତମ ଆଖି କହୁନ କାହିଁକି ଦୟାକରି କୁହ ମତେ କଣ ହେଇଛି ତମ ଆଖି ସରସ୍ୱତୀ ତମେ କାନ୍ଦିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜଣାଉନଥିଲି ହେଲେ ସମୁଦି ଜଣେଇ ଦେଲେ। ଏମିତି ଏମିତି ଆହୁରି କେତେ କଣ ହେଇଥିବ ହେଲେ ତମେ ମତେ ମତେ ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି କହୁନ ନା 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 କାନ୍ଦନି ସମୁଦୁଣୀ, ସମୁଦି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କେମିତି ଫେରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିବି। ଯେତେ ପଇସା ଲାଗୁ ସେ ଭଲ ହେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝି ସାରିଛି। ସମୁଦି ସରସ୍ୱତୀ ଶାଢ଼ୀର ରଙ୍ଗ କେମିତି ଜାଣିଲି ଏଇ କଥା ଭାବୁଛ ନା? ସମୁଦି ସରସ୍ୱତୀକୁ 10 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦେବାର ଶକ୍ତି ମୋର କାହିଁ? ଯେତିକି ଅଛି ତା ଭିତରୁ ସେଇ ରଙ୍ଗଟା ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏ ଅର୍ଦ୍ଦଳଟା ଫିଟଫାଟ ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଏନି। ମୁଁ ଆଖି କିଛି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ହେଲେ ଠିକ ସେ ଅଭିନୟ କରିପାରିଲିନି। ଧରା ପଡ଼ିଗଲି ସରସ୍ୱତୀ, ଧରା ପଡ଼ିଗଲି। ସତରେ ତମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାର। ଡାକ୍ତରଖାନା ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୋଇ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କଲ ମୋତେ ଚକିତ କରିଦେଲ। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୁଁ ତମ ଭଳି ସମୁଦି ପାଇଛି। ମୁଁ ବି ଚକିତ କରିବି ସାରା ଦୁନିଆକୁ। ନାରାୟଣପୁର କମ୍ପିବ, ତମେ ଖାଲି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଅ। ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଶୋଭନ ଆଉ କସ୍ତୁରୀର ବାହାଘର ଆଉ ଥରେ ହବ। ସେଇଠି ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦି ସମୁଦିଙ୍କ ମିଳନ ହବ। ଲୋକେ ମନେ ରଖିବେ ସେ ବାହାଘର, ସେ ଉତ୍ସବକୁ ମନେ ରଖିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଅପା ଏଇଠୁ ଜୁହାର ହଉଛି ଲୋ। ହଁ ଜାଣିଛୁ ନା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି, ହେଲେ ମୋତେ ସବୁଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନ୍ଧାରିଆ ଦେଖାଗଲା। ବୁଝୁ ତାପରେ କଣ ତୁ ନାହୁଁ, ତୁ ଯାଇଛୁ କୁଆଡ଼େ ନିତୁ ପାଖକୁ। ଆଉ ଯା ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏ ଶୁଣ, ନିତୁର ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ହଁ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ସିଏ ଭଲରେ ଥାଉ, ତୁ ବି ଭଲରେ ଥା। ଆଉ ଶୁଣୁ ଅପା, ଟିକେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ ନେଉଥିବୁ, ଯତ୍ନ ନେବୁ ହେଲା। ହଁ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେବୁ?
ଓ ଇଏ ତନୁ ତତେ ସବୁ କହିସାରିଛି। ହଉ ମୁଁ ତତେ ବା ଅନେଇକି ବଇଛି, ତୁ କୋଉଦିନ ଆସିବୁ କହିଲୁ? ତୁ ନଥିଲା ବେଳକୁ ନା ମତେ ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁ ଜଲ୍ଦି ଅପା ରଖିଦେ, ଏଇଠି ଭାଇନା ଆସିଲେଣି। ହଁ ରଖୁଛି, ପ୍ରଣାମ। କାହା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ? ବାପା ମାମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଭଲରେ କଥା ହେଇପାରିଲି କି? ମୋର ତ ଖାଲି କୋଉ ଉପରେ କୋଉ ଉଠିଲା। କୁନ୍ତଳା ଫୋନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ନିତୁ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଭାଇନା, ମୁଁ ନିତୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲି। ତାର ଆଉ ଜ୍ୱର ନାହିଁ ଭାଇନା, ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି ସେ। ବୋଉ କାଲି ରାତିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଥିଲେ ବାପା, ଏଇ କସ୍ତୁରୀ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ। ମାନେ କ'ଣ ପଚାରୁଥିଲେ? ଏଇ କସ୍ତୁରୀ ଦେହ ପା ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତନୁ ମୁଁ ନାହିଁ, କସ୍ତୁରୀ ଠିକ୍ ସେ ଖିଆପିଆ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ବାସ୍। ବାଃ, କୁନ୍ତଳା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନ ଏଇଠି ଥାଏ। କସ୍ତୁରୀ ଉପରେ ଚିଡୁଥିଲେ ସେ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିଗଲେ? ମୁଁ ଅପାକୁ ବୁଝେଇକି କହିଥିଲି, ଅପା ଲୋ ତୋ ଘରେ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଛି, ସେ କଥା ସତ। ହେଲେ କସ୍ତୁରୀ ଭଳିଆ ଝିଅଟା ନା, ତୋ ଘରେ ତୋ ପାଇଁ ବୋହୂ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଟା ହୀରାଟା। ସେଇଠୁ ଅପା କହିଲା କାହିଁକି ମୋ ଘରେ ଆଉ ତିନିଟା ବୋହୂ, ସେମାନେ କ'ଣ ହୀରା ନୁହନ୍ତି ନା ମୋ ଘରେ ହୀରା ଲୀଳାର ଅଭାବ ଅଛି? ମୁଁ ତାପରେ ଅପାକୁ ବୁଝେଇ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଅପା ଲୋ ଭାଇନା ନା ହୀରା ଚିହ୍ନିବାରେ ପୁରା ପୋଖତ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ କସ୍ତୁରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଶୋଭନକୁ ବାହା କରିଦେ। ମୁଁ ବି କୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସେଇ ବାବଦରେ କହିଥାନ୍ତି। ଆରେ ରେ ରେ, ତାମାନେ ବାହାଘରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତଟା ଇଏ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବେ। ଏଇଟା ତ ଲାଟେଷ୍ଟ। କସ୍ତୁରୀ କ'ଣ, ତା ମା ତା ବାପା ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲୁ। ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ସମୟ ଲାଗେ ବୋଉମା। ଯା ହଉ ତମେ ମାନେ ଡେରିରେ ଜାଣିଲ ପଛେ ଜାଣିଲ ତ, ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିଲ, ବଦଳିଗଲ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା।